सियासत वपार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अगे किसान दवाइयां पी के मरते हैं, वो जे नकली दवाई वो पीण लई इन्हां नूं सरकार तो सप्लाई हो जाती है, जिमीदारां ते असली पी के मर जाण ते ये नकली दवाइयां ते कोई इत्ते कंट्रोल नहीं। जो बाजार चो असीं बीज लैण जाने आ हरेक स्टोर के उत्ते 128 29 उपलब्ध सी, पर कारण की सी थोड़े वध पैसे च मिलदा सी। असीं लालच नाल सानूं लुੱਟਿਆ गया जी, सीधी कड़ी गल आ। असीं आस करदे सी कैप्टन साहब तो भी ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਆ। किसान जथेबंदियां नूं जिहड़े बीज 128/29 वेचे गए ने उस गल नूं लैके अज किसान जथेबंदियां दे विच काफ़ी रोष है। इसी गल नूं लैके अज अलग-अलग जथेबंदियां वल्लों जमशेर दे विच सरकार दे बरखिलाफ एक तगिया साडे नाल इस टाइम मौजूद है। किसान जथेबंदियां दे अलग-अलग लोग उन्हां नाल गलबात। सर की कहना जी तुहाडा? देखो जी, जिहड़ी मौजूदा हालात आ जिमीदार दे, ये आप लोगों नूं तां ज़्यादा पता है, तुसीं विचरदे रहिंदे आ, सारे खबर लगदी रहिंदी आ। जिमीदार इस वेले हरेक बन्ने पीड़ित है ते करोना नाल भी पीड़ित है। करोना बीमारी का डर जिहड़ा होर काम रुक गए। चलो किसी ना किसी नुकसान तो उन्होंने भी होया, साडा करोना नाल भी नुकसान होया। हुण आलू लगे सीगे, कणक लगी सी, असीं बड़ी मुश्किल दे नाल रिस्क लैके अपने आप नूं घरों बाहर कड्ढी दा, बाकी परिवार नूं अंदर ताड़िया सीगा। असीं देश वास्ते बेशक असीं उस फसल दे पैसे लैने आ सरकार तो, दो नवां नहीं, जिंदगी चलाउण लई पैसा भी जरूरी है, पर फिर भी असीं वो फसल किहड़ी आ मंडियां तक बड़े तरीके नाल पहुँचदी कीती, भंडारां विच गई है जिन्होंने देश ने खाना आ। जिहड़े साडी इज्जत करदे लोग साडा धन्नवाद भी करदे, जय जवान ते जय किसान का नारा लगदा आ। तो अज दी तरीक विच मैनूं लगदा असीं आस करदे सी कैप्टन साहब तो भी ये वधिया बंदे ने, सख्ताई नाल पेश आउण वाले बंदे आ, पर इन्हां ने सानूं कोई आस इन्हां दे सीगी जिन्नी वो उतर नहीं सके अपने काम ते पूरे। हुण प्रॉब्लम यह है कि जिहड़ा बीज लिया असीं, तुसीं 128 29 की गल करदे आ, सानूं बड़ी एक आस की किरण जागी सी, एक नवां बीज सानूं मिलिया आ जिहड़ा कि वधिया प्रोडक्शन दऊगा, साडे भंडार भरनगे, खजाना साडा भी सही होऊगा, तो साडी आर्थिक हालत चंगी होऊगी। सारिਆਂ ने कृषि केंद्रां नूं ते यूनीवर्सिटी नूं पहुंच कीती, हरेक जिमीदार ने, सानूं उत्थों बीज नहीं मिलिया, कहंदे खत्म हो गया। हुण जदों बाजार 'ਚ असीं बीज लैण जाने आ हरेक स्टोर दे उत्ते 128 29 उपलब्ध सी, पर कारण की सी थोड़े वध पैसे च मिलदा सी। असीं लालच नाल सानूं लुੱਟਿਆ गया जी, सीधी कड़ी गल आ। असीं वो बीज खरीदिया, हुण बीज खरीद लिया, बीज खरीदण तो बाद जदों ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਉਹ 128 ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ 201 ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, 201 ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਕਸੂਤੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, कहना राणा दाना इहदा थोड़ा रेड हुंदा आ, रेड स्पैच हुंदा आ, साडा खरीदण नहीं जाना, फस जाना कसूते उत्ते। जे निकल 128 निकले उहदा मन के चलो निकलदा, सानूं उदां बाजार च लुੱਟਿਆ गया, सानूं आर्थिक तौर ते कमजोर तो असीं पहले बहुत आ। हुण असीं सरकार तो मंग करदे आ भी कि कैप्टन साहब नूं चाहीदा है, जे हुण ਲੱਖਾਂ टन जिहड़ा अनाज आ वो सरकार किहड़ी आ मंडियां चों खरीददी आ, पनसप मार्कफेड वगैरह आदि सारे एजेंसियां किहड़ियां सरकारी, कि ये बीज किहड़ा नवां आउंदा आ, एजेंसियां सानूं छोटे लेवल ते बेच नहीं सकदियां। एक गल दसो, जदों तुसीं बीज लिया अलग-अलग जथेबंदियां किसानां ने बीज लिया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ रेट ते मिलिया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलिया। कईयां नूं बिल भी मिलिया, कईयां नूं बिल भी नहीं मिलिया। असीं लालच नाल ले लिया, 150 रुपये किलो तक ये बीज विक गया, जाणो सानूं लुੱਟਿਆ गया, शरेआम लुੱਟਿਆ गया। आ तुसीं बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ लो, जिमीदार खड़े आ, सानूं लुੱਟਿਆ गया, बुरी तरह लुੱਟਿਆ गया। बीज लाण लई सरकार ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? सानू कोई राहत नहीं मिली। एक सिर्फ मोटरां दा जिहड़ा पानी आ, ये सानू एक राहत जरूर आ। कणक दे भी असीं आस करदे कोई बोनस वगैरह मिलूगा, सानू कोई बोनस नहीं मिलिया। रेटां दी स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिहड़ी गल चलदी आ, वो भी देख लो, तुहाडे सामने ही आ, कुछ नहीं मिल रहा। असीं दुखी आ जी। जे सब्जी लाउने आ, सब्जी शिमला मिर्च किदां रुलदी रही आ। हुण जिद्दां लेबर नहीं आ रही साडी, हुण लेबर नहीं आ रही, झोना लाउणा किदां असीं? हुण पनीरियां तां ला लईआं, खनी साडी उत्ते पक जाणी आ। सरकार नूं घट्टो घट्ट चाहिदा सानूं जिहड़ी लेबर आ बिहार चों जां यूपी चों आउंदी आ, वो ट्रेनां स्पैशल लाईआं जाण,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ, ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੇਕਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਖੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਮੰਡੀ ਆ, ਚਾਰਾ ਮੰਡੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ, 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕਿਆ, ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਸਟਿਕ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵਿਕਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਸ ਤਾਂ ਵੱਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਭਰਵਾਈ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 100 ਖੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ 50 ਖੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਖੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖੱਤੇ ਉਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੱਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖੱਤੇ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਹਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਕਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦਈਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਜੇ ਸਹਿਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਨੀ ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਵੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਸ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਆ, ਹਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਆ, ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਸਲ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਸਾਰੀ। ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪੇ ਅਸਲੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹਿਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਸਾਹ, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਊਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਦਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 128 129 ਬੀਜ, ਪਰ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ ਜਿਹੜਾ 44 ਰੁਪਏ 45 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦਬ ਲੇਬਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਤੇ ਆਸ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿੱਚ 70% ਸਾਡੀ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 70% ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਦਾ। 201 ਬੀਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 128 ਤੇ 129, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ 10% ਜੰਮੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ 40% ਜੰਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਖੱਤੇ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀਏ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬੀਜਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨय ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा टीवी जलंधर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।